In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Behold the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. Let us pray. Pour forth the beseech, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. And all the time. God is good. तो हम अभी 2025 में जमा हुए हैं पहली बार मंडे मीटिंग के लिए, प्रभु को स्तुति देने के लिए, प्रभु की प्रशंसा करने के लिए, और हम आनंदित हैं ये समय. Are we all glad to be in this praise and thank God for 2024? और 2025 में भी प्रभु ने हमारे लिए बहुत सारे प्लान किए हैं. ओके, और जैसे लास्ट मंडे को हम में से काफी लोग आए रहेंगे, और हमारी सिस्टर नोएला ने एक टेस्टिमनी दिया था कैसे परमेश्वर ने उसे बचाया. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसने कहा था, मैं एंड ऑफ द टेस्टिमनी में उसने कहा था कि उसे लगा जैसे वो पेतरस है और प्रभु यीशु उसे बचा रहा है पानी से उठा के. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और हमारी जिंदगी में भी काफी बार ऐसा होता है कि हमें भी लगता है कि हम डूब रहे हैं हमारी परेशानी में, तकलीफों में, टेंशन से, और हमें भी ये अनुभव आता है कि परमेश्वर हमें बचाता है. डू वी एक्सपीरियंस द सेम थिंग दैट वी आर गेटिंग ड्राउन्ड एंड जीसस इज कमिंग एंड पिकिंग अस अप? तो ये समय हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि उसने हमें बहुत समय में हमें बचाया है अलग अलग स्थिति में. और प्रोवर्ब्स नीति वचन हमें याद दिलाता है, ट्रस्ट द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट. हिंदी में मैं बोलूंगा, अपने दिल के सारे बातों में प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर निर्भर मत रहो. अपने सब रास्ते में उसे समर्पित करो और तुम्हारे मार्ग को वो सीधा करेगा. हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारा मार्ग सीधा करेगा. और जेरेमिया की किताब में हमने बहुत बार ये वाक्य सुना है, The Lord says, "For I know the plans I have for you." हमने 2025 के लिए बहुत सारे प्लान बनाए रहेंगे. शायद हम में से किसी ने बनाया कि मुझे घर का रेनोवेशन करना है, जैसे मेरा प्लान है 2025 का. या तो किसी ने बोला रहेगा कि मैं इस समय गोवा जाऊंगा या पढ़ाई करूंगा. परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि मैंने तुम्हारे लिए प्लान बनाया, और परमेश्वर का प्लान सबसे ऊंचा रहता है. आमेन. और परफेक्ट लाइब्रेरी के हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा, वो तुम्हारे लिए बेहतर जिंदगी होगा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. और जैसे हम प्रभु का अनुभव लेते हैं, सेंट पॉल हमें फिर से 2 कोरिन्थियंस में याद दिलाता है कि इसलिए यदि कोई मसीहा में है तो वो एक नया सृष्टि है. ही इज अ न्यू क्रिएशन इन गॉड. जैसे परमेश्वर ने at the start God made creation, and God reminds us again that when you are in Christ Jesus, you are a new creation again. Amen. And lastly, before we take this song, Philippians tells us, I can do all things through Christ who strengthens me. Can you repeat this after me? I can do all things through Christ who strengthens me. मसीह के शक्ति में, रिपीट करें, मैं सब कुछ कर सकता हूँ. Let's truly believe this. ये वचन हमारे दिल में रखेंगे, and every morning when we get up, every night when we sleep, when we face problems in our life, let's say that to ourselves,
I can do all things through Christ. Repeat that again. I can do all things through Christ Who strengthens me. who strengthens Praise the me. Lord. Praise the Lord. Let's give a clap offering to the Lord. Let's thank the Lord for He has given us peace. He has given us a new life. यीशु ने हमें शांति दिया है। 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 इसलिए आएंगे सबको बताएंगे यीशु मसीह है। इसलिए आएंगे सबको बताएंगे राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमें शांति दिया है, अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमें नया जीवन दिया है, तो पूरे मन से पूरे तन से उसकी प्रशंसा करेंगे। यीशु ने हमें आनंद दिया है। 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 इसलिए आएंगे सबको बताएंगे राजा यीशु मसीह है। इसलिए आएंगे सबको बताएंगे राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। यीशु ने हमें चंगा किया है। 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 यीशु ने मुझे 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 चंगा किया है। इसलिए आएंगे सबको बताएंगे राजा यीशु मसीह है। इसलिए आएंगे सबको बताएंगे राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन Praise the Lord. Praise the Lord. And the book of John, Jesus says to us, well, before I share this, very important month of December, we celebrate Christmas, and we also celebrate a lot of weddings and communions, and we all get invited to birthday parties, communions, weddings. हम में से बहुत लोगों को आमंत्रण किया रहेगा शादी के लिए, कम्युनियन के लिए, और अब जब ये सब पार्टीज में जाते हैं
बहुत वक्त हमें एक टेक अवे गिफ्ट भी मिलता है इन सम पार्टीज वी गेट अ टेक अवे गिफ्ट ऑल्सो, ओके, एंड जीसस ऑल्सो इनवाइट्स अस दिस morning, this evening. He invites us every morning. In fact, he says, abide in me. Jesus invites us, abide in me, and he says, I will abide in you. In Hindi it says, मुझ में निवास करो और मैं तुझ में निवास करूंगा. And the fifth verse says, जो मुझ में निवास करता है और जिसमें मैं निवास करता हूं वो बहुत फल देता है, क्योंकि मुझसे अलग को तुम कुछ नहीं कर सकते. The Lord reminds us that when we abide in Him and He abides in us, we will bear much fruit. Amen? Amen. So each day Jesus is inviting us, each day is telling us, abide in me. If the entire year, if that is the only motive, that I want to abide in you, Lord Jesus, every morning, I think our life will be the most perfect life that we want to live. Amen? Amen. And when we abide in Him, what do we get in return? What is the return gift we get? We get His fruits of love, we get His fruits of joy, we get His fruits of peace. We get empowered by His wisdom to lead a life which is fruitful, which is a life which is pleasing to Him. Amen? Amen. So as we sing this song, and as we pray every day, as we go for masses every day, as we say the rosary, as we read the Bible, those are the ways where we can abide in Jesus. ये अलग अलग तरीके हैं जब हम प्रभु में निवास करते हैं. And as we take this song, we are inviting God once again, as we abide in Him, that God may abide in us. Praise the Lord. Praise the Lord.
worship God this time. Let us once again remember the scripture. Abide in me and I will abide in you. मुझ में निवास करो और मैं तुम में निवास करूंगा. Let that be our prayer the entire year. Let that be our goal the entire year. कि मैं परमेश्वर में निवास करूं हर दिन. ये हमारा लक्ष्य रहने दो. और जैसे हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, it's time to ask forgiveness. Lord Jesus, we come to your feet and we thank you, Lord, for the beautiful time that you have given us in 2024. We thank you for your blessings, for saving us. We thank you for your plans. तूने हमारे जीवन में जो भी प्लान किया है परमेश्वर, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं. और आने वाले वक्त में आपने जो हमारे जीवन में जो नया प्लान बनाया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं. और परमेश्वर, इस वक्त हम आपसे क्षमा मांगते हैं. जैसे यूहान की किताब में परमेश्वर आपका वचन कहता है 1 यूहान 1:9 में, अगर हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वो विश्वास योग्य और न्यायी है कि वो हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे. और लॉर्ड, यू जस्ट डोंट forgive our sins, but Lord, you cleanse us from all unrighteousness. You purify us, Lord, this time. And you take away this heart of stone and give us a new heart which only worships you, which rejoices in your presence, Lord.
tells us that if anyone is in you, Jesus, he is a new creation. Lord, you tell us that we are already a new creation when we are in you. We won't become a new creation, but we are already a new creation. And we thank you, Lord, for your plans in our life. And plans to prosper us, plans to give us hope. And Lord, as we trust in you, we want to worship you, Lord. We want to glorify your name, and we want to abide in you, Lord. Let's continue to praise God. Come, Holy Spirit, fall afresh on us. Fill us with your power. Satisfy our need. Only you can make us whole. Give us strength to make us grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fall afresh on me. Fall afresh on me. Fall afresh on me. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Glory to you. Hosanna to you. Blessed are you, Lord, King of kings and Lord of lords. We glorify you, Lord. We thank you for your Holy Spirit that dwells in us and purifies us and makes us new, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God is good. Let's give a clap offering to the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. And all the time. So once again, brothers and sisters, welcome to this evening prayer service. Hallelujah. Hallelujah. Yesterday we celebrated a feast. Which one? Three Kings. New invention. Three Kings of feast. Yes? कोणता सण? नवीन सण. Yes? Everybody is confused. नवीन सण तुम्ही आणला. 3 राजांचा सण. एपिफनी. Praise the Lord. येशूच्या प्रकटीकरणाचा सण. It's not Three Kings feast. Three Kings are not so important. Hallelujah. आता आपण येशूला सोडून राजांचा सण साजरा करायला गेलो. It's not the feast of Three Kings. It is Epiphany. काय एपिफनी? काय ते? नक्की प्रकटीकरण. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord
In simple term, it is the feast of discovery of Jesus. Hallelujah. And that is the very feast that is important. किती महत्वाचं आहे की त्या 3 ज्ञानी पुरुष, ते राजे होते का माहित नाही, ते राजे नव्हते, ज्ञानी पुरुष होते, वाईस नाही, आणि त्यांना येशू प्रकट झाला, त्यांना येशू सापडला. किती सुंदर की त्या सणामध्येच एक संदेश आहे की आपण शोधत आहोत आपल्याला येशू सापडला का. हालेलुया. हॅज क्राइस्ट रिव्हील्ड हिमसेल्फ टू अस. येशूने स्वतःला त्यांना प्रकट केलं. आपल्याला येशू प्रकट झालेला आहे का. हॅव आय एन्काउंटर्ड अँड मेट क्राइस्ट. ते शोधत होते, माहित नाही किती महिने की वर्ष शोधत होते, ते भटकत होते, आणि शेवटी येशू त्यांना प्रकट झाला. दे डिस्कवर्ड अँड व्हॉट अ जॉय. शेवटी लिहिलेलं आहे ते आनंदाने, जेव्हा त्यांनी येशूला पाहिलं ते आनंदाने भरले. देअर लाईफ वॉज लाईक दॅट, ऑल दॅट जर्नी ऑफ मंथ्स अँड इयर्स वॉज जस्ट फिल्ड विथ जॉय. हालेलुया. तो संपूर्ण किती महिने ते त्या वाळवंटातून शोधत 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 निघाले होते आणि ते आनंदाने भरले. दे वर फिल्ड विथ जॉय. हॅव यू एन्काउंटर्ड दॅट जॉय? हाऊ मेनी ऑफ यू एन्काउंटर्ड? किती लोकांना असा अनुभव आलेला आहे, प्रथम जेव्हा मी खरोखर येशूला भेटलो आणि तो आनंद? किती लोकांच्या जीवनात असा अनुभव आहे? नाही? ठीक आहे, पुढच्या क्रिसमसला भेटू. आतापासून निघा. फ्रॉम नाव ऑन स्टार्ट सर्चिंग द स्टार, आणि त्या ताऱ्यांचा पाठलाग करा. कदाचित पुढच्या वर्षी तुम्ही तिथपर्यंत पोहोचाल. प्रेज द लॉर्ड. अँड सिरियसली से हालेलुया. ते काल असं एक तिकडून निघाले आणि दुसऱ्या दिवशी पोहोचले, आणि जे आपण गोठ्यामध्ये पाहतो की ते ज्ञानी पुरुष गोठ्यामध्ये आले, नाही, ते गोठ्यामध्ये पोहोचलेच नाही. प्रेज द लॉर्ड. आपल्याला असं वाटतं क्रिसमसच्या रात्रीच ते पण आले किंवा 7 दिवसानंतर. नाही. हालेलुया. नो नो. दे रीच्ड when Jesus was around 18 months or 2 years. Praise the Lord. 2 वर्षाचा साधन असेल तेव्हा ते, म्हणजे तेवढा शोध, येशू जन्माल्यापासून ते शोधत होते. आणि म्हणून हेरोदने ज्या बालकांना मारायला सांगितलं ते 2 वर्ष आणि त्याच्या खाली. आणि वचनामध्ये ते लिहिलेलं आहे की जेव्हा ते त्या घरात घुसले, गोठ्यात घुसले नाही. द वर्ड व्हेरी क्लिअरली सेज, जेव्हा ते त्या घरात घुसले त्यांनी येशूला त्याची आई मरिया तिच्याकडे पाहिले. वेन दे एंटर द हाऊस, नॉट द मेंजर, नॉट द स्टेबल, गाईच्या गोठ्यामध्ये शिरले नाही, ते एका घरामध्ये शिरले. म्हणजे येशू फक्त काही वेळासाठी त्या गाईच्या गोठ्यामध्ये, ही वॉज इन द स्टेबल फॉर लिटिल वाइल, देन ही मूव्ड ऑन टू हिज प्लेस बेथलेहेम और नाझरेथ. हालेलुया. Brothers and sisters, today I want to speak to you what is our they offered. आपल्या सर्वांना माहित आहे की ज्ञानी पुरुषांनी 3 भेट वस्तू येशूला दिल्या. कोणत्या दिल्या? येस, फर्स्ट वन गोल्ड, फ्रँकिन्सेन्स अँड मर. गेल्या वेळी मी सांगितलं होतं त्या 2 गोष्टी चांगल्या आहेत, सोनं आणि गंधर्व, आपला धूप. फ्रँकिन्सेन्स अँड गोल्ड, व्हेरी, दॅट इज रॉयल लक्झरी. प्रेज द लॉर्ड. बट द थर्ड वन इज मर. आणि जेव्हा गेल्या वेळी मी शिक्षण दिलं होतं, मला फुलटन शीनच्या बद्दल सांगितलं होतं ना, त्यांनी ते सांगितलेलं आहे की इमॅजिन तुमच्या जन्माच्या दिवशी तुम्हाला कोणीतरी गंधरस किंवा मर हे आणून देतं. मरियेला ते गिफ्ट दिलं असेल. गंधरस कशासाठी वापरला जातो? माणूस मेल्यानंतर त्याच्या शरीराला लावण्यासाठी. हालेलुया. सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टँड, लर्न, डीप मिनिंग्स. इट्स नॉट जस्ट 3 त्यांनी भेट वस्तू आणल्या, पण त्या 3 कोणत्या होत्या त्या महत्वाच्या आहेत. अँड बेस्ड समथिंग फ्रॉम दोज, आपण काय प्रभूला देणार. वी हॅव बिगन अ न्यू इयर. हालेलुया. आपण नवीन वर्षाला सुरुवात केलेली आहे.
तर आपल्याला सुद्धा काहीतरी प्रभूला अर्पण करायचं आहे. इट इज सॅड दॅट टुडे क्रिस्टियानिटी इज ऑल अबाउट व्हॉट विल आय गेट when I go to that prayer service, when I go for mass, when I go for novena, when I go to church, मला काय मिळणार. सॅडली दिस इज बिकम आवर स्पिरिच्युअलिटी. आपली आध्यात्मिकता काय झालेली आहे की मी जर देवाकडे गेलो तर मला काहीतरी मिळालं पाहिजे. मला काय देणार, मला काय मिळणार, मला कोणता आशीर्वाद मिळणार, मी काय मागणार. प्रेज द लॉर्ड. विच इज ॲब्सोल्युटली रॉंग स्पिरिच्युअलिटी. ती चुकीची आध्यात्मिकता आहे. देवाने तुम्हाला काहीतरी तुम्हाला देत राहण्यासाठी बनवलंच नाही. गॉड डिड नॉट क्रिएट यू दॅट ही मस्ट कीप गिव्हिंग यू समथिंग. हालेलुया. गॉड क्रिएटेड यू फॉर हिमसेल्फ. परमेश्वराने तुम्हाला मला बनवलं फक्त प्रेमा खातर, कारण त्याला आपल्यापासून अपेक्षा होती दॅट ही वुड रिसीव्ह वर्शिप, ही वुड रिसीव्ह लव्ह, ही वुड रिसीव्ह कंपॅनियनशिप फ्रॉम अस. त्याला काहीतरी हवं आहे. आपलं उलटच झालेलं आहे. तू मला काय देणार, तू काय देत असेल तर, नाही तर मी दुसऱ्या दुकानात जातो. प्रेज द लॉर्ड. इफ यू नॉट गिव्ह मी व्हॉट आय वॉन्ट, फॉरगेट इट, आय विल गो टू सम अदर शॉप. सो दॅट इज बिकम. बट व्हॉट कॅन वी गिव्ह? गॉड इज एक्सपेक्टिंग अस. आणि म्हणून माझ्या 3 भेट, ती मी भेट कशाला सांगितलं, कारण तो थोडस भेट वस्तू, दे नॉट थिंग्स, उपहार, माय गिफ्ट to my Savior, to my Lord. Hallelujah. Hallelujah. So this is where it says, no, for us very nice. Yesterday's gospel, कालच्या शुभवर्तमानामध्ये आपण ऐकलेलं आहे. Upon finding baby Jesus and going into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worshipped him. Then opening their treasures, they offered him gifts, gold, frankincense, and myrrh. नंतर ते त्या घरात गेले तेव्हा ते बालक आपल्या आई मरिया हिच्या जवळ असलेले त्यांनी पाहिले. आणि मग त्यांनी काय केलं पहा. इथे सुद्धा आध्यात्मिकता किंवा स्पिरिच्युअलिटी. व्हेन यू सी जीसस, व्हॉट वी शुड बी डुईंग, ते पाया पडून त्यांनी त्याला नमन केले. मग आपल्या द्रव्याच्या थैल्या सोडून सोने, दूध व गंधरस ही दाणे त्याला अर्पण केली. प्रेज द लॉर्ड. तर एंटायर एक संदेश इथे प्रभू आपल्याला देत आहे की आपण परमेश्वराला, जेव्हा आपण परमेश्वराच्या सानिध्यात येतो, अँड गॉड हॅज क्रिएटेड अस, आपण परमेश्वराला काय देणार. त्यांनी काय केलं, मला वाटत नाही ती ज्यू किंवा इस्रायली किंवा तिकडचे होते, ते अविश्वासी लोक किंवा ते त्यांना देवाबद्दल काही माहिती पण नसेल. दे केम फ्रॉम द ईस्ट. परंतु जेव्हा प्रभू आपल्याला भेटतो, प्रभू आपल्या जीवनामध्ये येतो, आपण त्याच्या पाया पडून नमन करतो का. प्रेज द लॉर्ड. दिस इज वर्शिप. दिस इज व्हॉट वी आर मेड फॉर. दिस इज वी आर स्पॉन्टेनियसली सपोज टू डू. आपण ना काय केलं पाहिजे, आपण त्याच्या पाया पडलं पाहिजे, आपण त्याचं नमन केलं पाहिजे आणि आपण आपल्या थैल्या मोकळ्या केल्या पाहिजे. आपलं असेल नसेल ते सर्व प्रभूच्या चरणी ठेवायला पाहिजे. हालेलुया. दिस इज व्हॉट वी इज एक्सपेक्टेड. आपण काय करतो, थैल्या घेऊन येतो, काहीतरी इथून भरून मलाच नेता येईल. हालेलुया. डोंट हॅव टू वरी. डोंट हॅव टू वरी अबाउट. विल कम टू दॅट. प्रेज द लॉर्ड. तर क्रिसमस गेला ना, वॉट कॉन्ट्रास्ट, त्याला म्हणू विरोधाभास आहे. विरोधाभास आहे. इमॅजिन that your friend throws a birthday party for you, everyone brings a gift, but instead of giving them to you, they give them to each other. As strange as that sound, it happens every Christmas. We give gifts to everybody except Jesus. Hallelujah. किती विरोधाभास आहे ना. क्रिसमस गेला आणि मी तुम्हाला सांगतो कितीतरी आपल्यामधील असतील आणि ही जरी काय परंपरा झालेली आहे. आता ही परंपरा झालेली आहे कारण कोण त्याच्यावर प्रश्न विचारत नाही. आपण एकमेकांना नेवऱ्या का देतो. हालेलुया. या ओके, वी आर सेलिब्रेटिंग, बट समटाइम्स दॅट बिकम्स द मेन थिंग. क्रिसमस डे नेवर मला खूप काय बनवायचं आहे कारण आता मला द्यावं लागेल एकमेकांना. आम्ही एकमेकालाच देतो, पण येशूला काय दिलं ना. द बर्थडे बॉय इज मिसिंग फ्रॉम द बर्थडे सेलिब्रेशन. आणि कधी कधी तो
संपूर्ण क्रिसमसचा आठवडा आणि तो आगमन काळ आणि क्रिसमस आठवडा आता संपणार, तो निघून गेला तरी कोणी शोधत नाही. क्रिसमस बर्थडे बॉयला आपण शोधायला गेलोच नाही. सॉरी जिजसा, एवढा व्यस्त होतो ना तुझ्या सेलिब्रेशन मध्ये, मी एवढा व्यस्त होतो की तुला शोधायला वेळच मिळाला नाही. बर्थडे बॉयला गिफ्ट म्हणून आपण बर्थडे बॉय किंवा त्याचा वाढदिवस आहे त्याला मी काय देऊ शकतो. फक्त ह्या क्रिसमसच्या दिवशी नाही तर आपल्याकडून काहीतरी अपेक्षा आहे. देयर इज सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आपल्यामध्ये काही म्हणतील, तुम्ही स्वतःला म्हणत असाल देवाकडे सर्व काही आहे, मी त्याला काय देऊ शकतो. व्हॉट कॅन आय गिव्ह टू गॉड? हॅज एव्हरीथिंग. किंवा तुम्हाला असे वाटेल की तुमच्याकडे देण्यासारखी काही नाही. दिस इज what is in our mind. Many of us have this in our mind. God has everything. God has created everything. What can we give God? And maybe I don't have enough that I can give God. माझ्याकडे तेवढं काही नाही, मी काय देऊ शकतो. ही चुकीची समजूत आहे. This is a wrong concept. It's misconception. Hallelujah. Hallelujah. Remember that there are some gifts that God can't get unless you give them to Him. मी सुरुवातीला सांगितलं की परमेश्वराने तुम्हाला निर्माण केलेलं आहे आणि ते विशिष्ट एका उद्देशासाठी निर्माण केलेलं आहे. गॉड हॅज क्रिएटेड फॉर अ पर्पज. यू आर नॉट क्रिएटेड जस्ट लाईक एनिमल्स, जस्ट क्रिएटेड अँड लेफ्ट. जगा आता काय जगायचं नाही. देयर इज स्पेसिफिक पर्पज फॉर ह्युमन, फॉर मॅन अँड वुमन. देयर इज अ स्पेसिफिक पर्पज. परमेश्वराने प्रत्येक तुम्हाला आणि मला, इथे कोणीही चुकीने जन्मलेला नाही. प्रेज द लॉर्ड. There is not even one person on the face of the earth who is here by mistake. की मी असाच या पृथ्वीवर आलो नाही. प्रत्येकासाठी परमेश्वराने काहीतरी उद्देश आहे. तुमच्याकडून परमेश्वराची अपेक्षा आहे. There is a will. God has a will for you. And many times we go through life not even realizing की माझ्याकडून परमेश्वर मला पृथ्वीवर पाठवलेलं आहे एका विशिष्ट कार्यासाठी. हालेलुया. And how sad means, you know that in the entire Bible it is mentioned now various times that we are on a journey. आपल्याला पुन्हा जायचं आहे जिथून आपण आलो आणि तिकडे शेवटच्या दिवशी आपल्याला हिशोब द्यावा लागणार आहे. हालेलुया. देयर इज अ पर्पज. मी अशासाठी असा इकडे आलो नाही. नो, नॉट जस्ट कम, गो फॉर अ टूर, देन आफ्टर 70, 80, 85, 90 years come back. No. There is a specific purpose, and there is something that God wants you to give, which He cannot. No, you only have to give it. Nobody else can compensate that. दूसरा कोणी व्यक्ती तुमच्या वतीने देऊ शकणार नाही. He won't demand them or take them by force. परमेश्वर सामर्थ्यवान आहे. तो आपल्याकडून जबरदस्तीने घेऊ शकतो, परंतु घेणार नाही. का? परमेश्वराने तुम्हाला स्वतःची इच्छा दिलेली आहे. गॉड इज गिवन यू अ फ्री विल. ही कॅन फोर्स यू टू वर्शिप हिम. ही कॅन फोर्स यू टू सर्व हिम. ही कॅन फोर्स यू. ही कॅन प्रोग्राम यू इन अ वे that you will automatically start worshiping. No, He will not do that, because there is no freedom there. God has created us in His likeness. Out of love you are supposed to do whatever you do. Hallelujah. जबरदस्तीने नाही, प्रेमाने. जे काही तुम्ही करता परमेश्वरावर प्रेमाने तुम्ही करायचं आहे. But when you give Him them freely, you show how much you love Him. परंतु जेव्हा तुम्ही त्याला मुक्तपणे देता तेव्हा तुम्ही दाखवता की तुम्ही त्याच्यावर किती प्रेम करता. हालेलुया. मुक्तपणे. त्या भेटींपैकी एक म्हणजे त्याला तुमच्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षेत्रात प्रथम स्थान देणे. प्रेज द लॉर्ड. व्हेरी सिंपल, व्हेरी सिंपल. तुम्हाला तुमचा मुलगा, तुमची मुलगी याच्यावर तुमचा अधिकार आहे. प्रेज द लॉर्ड. कारण कुठेतरी नातं आहे. मी त्याला जणू काय जन्माला आणलं, माझा अधिकार आहे. प्रेज द लॉर्ड. गॉड हॅज क्रिएटेड ऑल ऑफ अस. सर्वात प्रथम कोणाचा अधिकार आपल्यावर? हुज? सिंपल. हालेलुया. नो डाऊट. सो
what God has created, first He has the right. You cannot say, nobody can say, no, I'm my soul made. मी स्वतःला बनवलेला आहे. माझ्या घडण्यामध्ये, माझ्या बनण्यामध्ये कोणाचाही हात नाही. परमेश्वराने जर विचार केला नसता, तुम्ही इथे पृथ्वीवर नसता. Praise the Lord. So, when He expects that your Creator expects that He should be the first, there's nothing wrong. Hallelujah. Hallelujah. आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आपण मला काय मिळेल, मला परमेश्वर काय देणार. प्रभू येशू स्वतः इथे म्हणतो, जेव्हा आपण त्याला प्रथम ठेवतो तर तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी मागाव्या लागतच नाही. हालेलुया. That's why I said, and if you read Matthew chapter 6, it very well says, Jesus himself in his word has said, you don't pray that way. Praise the Lord. मत्ती 6 जर तुम्ही वाचलं तर प्रभू येशू स्वतः सांगतो, तुम्ही तशी प्रार्थना करूच नका की मी काय खाणार, मी काय पिणार, कुठे राहणार, मला काय मिळेल, हे काय, त्याचं काय, ह्याचं काय. करूच नका. अशी प्रार्थना अविश्वासी लोक करतात. तुम्हाला कशासाठी बनवलेलं आहे? You are created for what? Jesus says very clearly in Matthew chapter 6, He says that what you are created for, you seek first God's kingdom. Hallelujah. परमेश्वराची इच्छा तुमच्याबद्दल काय? तुम्ही देवाच्या राज्यावर आपली नजर ठेवा. परमेश्वरावर तुमची नजर ठेवा. आणि दुसरं तर प्रथम तर मग प्रथम फर्स्ट देवाचे राज्य, त्याचे नीतिमत्व मिळविण्यासाठी झटा, म्हणजे त्याच्या बरोबर ह्या सर्व गोष्टी देखील तुम्हाला मिळतील. हालेलुया. हालेलुया. Brothers and sisters, I have tried this and this is the verse, I can guarantee you it works 100%. Hallelujah. माझ्या जीवनामध्ये क्वचित जेव्हा मी परमेश्वर माझं जीवन दिलं, मी क्वचित किंवा मी तुम्हाला सांगतो की कधीच मी कोणाकडे किंवा परमेश्वर काही मागण्यासाठी किंवा प्रभू हे ह्याचं नवस करतो की ते हे पाहिजे की हे पाहिजे करावं लागलं नाही. हालेलुया. जेव्हा तुम्ही परमेश्वराला प्रथम ठेवता, योग्य वेळी योग्य गोष्टी तुमच्या जीवनामध्ये येत राहतात. You seek God, you just be bothered about Him, you just give a life to Him, you just do what is expected of you, all things fall at the proper time, proper place. I can tell you, this is my testimony. Hallelujah. Hallelujah. प्रभूला जोरदार ताल्या वाजवूया. पहिल्यांदा देवाचं परमेश्वराला प्रथम हवं आहे. आणि म्हणून व्हॉट आर द 3 थिंग्स, जसं त्या ज्ञानी पुरुषांनी 3 भेट वस्तू प्रभूला दिल्या, आपल्याकडून सुद्धा आपलं थोडंसं म्हणजे मन परिवर्तन. वी नीड टू ट्रान्सफॉर्म अवर माइंड, गेट आउट ऑफ दॅट मेंटॅलिटी दॅट व्हॉट आय विल गेट ऑलवेज, व्हॉट गॉड विल गिव्ह मी. नो, व्हॉट यू गिव्ह गॉड. When you give God, you see what He can do for you. Hallelujah. I will not say that He must do for you, but you try doing things for God, you will see how God takes care of everything. Hallelujah. Hallelujah. Here are the 3 things to give Jesus this Christmas or New Year. Not just one day. I'm talking about consistently. Not just here, but throughout your life. Lifestyle. या 3 गोष्टी करत राहा आणि पहा कसं परमेश्वर मागण्या पलीकडे आणि मागण्या पुढे तुम्हाला देईल. हालेलुया. हालेलुया. नॉट अ मंत्र, नॉट अ मंत्र. असं केलं तर तसं होईल, हे दिलं तर ते नाही. देयर इज नो बार्गेनिंग, देयर इज नो डीलिंग. प्रेज द लॉर्ड. या क्रिसमस आणि या नवीन वर्षात येशूला देण्यासाठी येथे 3 उपहार आहेत, ज्या तो तुमच्याविषयी तुमच्याशिवाय कोणाकडूनही मिळू शकत नाही. ओनली यू कॅन गिव्ह दिस टू जीसस, नोबडी एल्स कॅन गिव्ह. प्रेज द लॉर्ड. फर्स्ट थिंग, द गिफ्ट ऑफ टाइम, आपला वेळ. जस्ट 3 थिंग्स
and you can put that all your life into these 3 areas. Hallelujah. आपला वेळ, giving God your time. Now connecting it to the wise men. The wise men spent months or probably years, that is time, journeying far to see the child Jesus. Praise the Lord. तर त्या ज्ञानी पुरुषांनी त्यांना वेळ खर्च करावा लागला आणि तेव्हा त्यांना तो आनंद सापडला. प्रेज द लॉर्ड. तेव्हा ओव्हरजॉय, ते आनंदाने भरून गेले, पण त्यासाठी त्यांना वेळ द्यावा लागला. महिने किंवा वर्ष शोधामध्ये, सीकिंग गॉड. आर वी विलिंग टू गिव्ह टाइम? प्रेज द लॉर्ड. None of us has enough of time. All of us want more. And sadly, there are only 12 hours or 24 hours in the entire day. Praise the Lord. आपल्याकडे फक्त 24 तास आहे. How much time do we set aside for God, for prayer, Bible reading, Eucharist, ministry, yourself, time for family, friends, those in need? Our time on earth is limited and our time is fleeting. Make the most of your time by following in the footsteps of Jesus. Pray, study, serve. Praise the Lord. Hallelujah. तर पहिली गोष्ट जी मला ती दुसरी कोणी देऊ शकत नाही. प्रत्येक व्यक्तीने वैयक्तिकरित्या ही भेट प्रभूला द्यायची आहे आणि ही परमेश्वराची अपेक्षा आहे तुमच्याकडून. God will never say नाही तू नको देऊ, नाही दिलं तरी चालेल. No, he wants this. Hallelujah. If you ask Jesus, what gift do you want from me for your birthday? He'll say, first, give me time. Hallelujah. Because I created you. मी तुला त्यासाठी निर्माण केलं की you must spend time with me. First, you must spend time with me. Hallelujah. त्यासाठी तुम्हाला निर्माण केलेलं आहे आणि म्हणून आपल्याकडे मर्यादित वेळ आहे. कोणाकडेच, श्रीमंत असो की गरीब असो, सगळ्यांकडे 24 तासच आहे आणि म्हणून त्यातून आपल्याला परमेश्वराला द्यायचं आहे. प्रेज द लॉर्ड. नाउ इट्स लाईक फ्रँकिन्सेन्स, ऊद किंवा धूप, कनेक्टिंग, जस्ट सिम्बॉलिकली व्हेन वी से टाइम, इट इज लाईक ऑफरिंग. वेळ कसा आहे? परमेश्वराला आपला वेळ देणे जणू काय त्या धूप किंवा ते ऊद ना, जो पवित्र स्थानामध्ये जळत असते, परमेश्वराच्या आराधनेमध्ये त्याचा वापर होत असते. हालेलुया. सो इट टॉक्स अबाउट अ स्पिरिच्युअल लाईफ. आध्यात्मिक कार्य, आध्यात्मिक जीवन, प्रार्थना आणि जे काय आपण परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये करतो हे जणू काय आराधना आहे, वर्शिप. अँड व्हेन यू डू दॅट, जसं तो धूप जाळल्याने परमेश्वर प्रसन्नित होत असते त्या पवित्र स्थानामध्ये, ती आराधना असते. आपण जेव्हा वेळ देतो प्रार्थनेमध्ये, त्याचं वचन ऐकण्यामध्ये, आपण जेव्हा आध्यात्मिक कार्यामध्ये मिसाला येतो, पवित्र साक्रामेंटमध्ये बसतो, हे सर्व जेव्हा आध्यात्मिक गोष्टी करतो, हे जणू काय त्या धुपाप्रमाणे आहे. गॉड स्मेल्स दिस अँड ही इज प्लीज्ड. हालेलुया. गॉड इज प्लीज्ड व्हेन वी डू दिस. अँड दिस नोबडी कॅन कॉम्पन्सेट की माझ्या वतीने तू कर. नाही, ते तुम्हालाच करावं लागणार आहे आणि परमेश्वर थांबलेला आहे. अँड दिस इज द मोस्ट प्राइसलेस गिफ्ट दॅट यू कॅन गिव्ह गॉड or to Jesus. ही सर्वात उत्तम भेट जी तुम्ही प्रभूला देऊ शकता. हालेलुया. So it symbolizes a spiritual life as a pleasing offering to God. So don't steal, don't rob God, because first He created you that you should be with Him. येशूचे शिष्य प्रथम 3 वर्ष येशूने त्याला सांगितलं तुम्ही माझ्याकडे या. हालेलुया. He wanted them to be with Him. Then he said, now go. But first, be with me. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. A finite resource that everyone has in equal measure. सर्वांकडे एक मर्यादित संसाधन जे प्रत्येकाकडे समान प्रमाणात आहे. The best gift God or anyone can desire from you is time. बहुमूल्य पैसे किंवा संपत्ती किंवा काही पण गोष्टी त्या कोणाकडे कमी कोणाकडे जास्ती असू शकतात,
पण एकच गोष्ट आहे जी सर्वांकडे समान आहे, ती म्हणजे वेळ. प्रेज द लॉर्ड. आणि म्हणून त्यातून जेव्हा तुम्ही कोणाला जास्त वेळ देता किंवा कोणाच्या बरोबर वेळ घालवता, when you spend time with somebody, it is the most precious gift you can give somebody. Hallelujah. And when you give God the time, how much God will be pleased, because He knows everybody is busy. So I have to make a choice. मला काहीतरी गोष्टी कमी कराव्या लागणार, कोणता तरी त्याग करावा लागणार, कोणत्या गोष्टींना नाही बोलून, आणि मग तो वेळ मी जेव्हा परमेश्वराला देतो, इट इज लाईक अन इन्सेन्स. हालेलुया. त्या धुपाप्रमाणे आहे. परमेश्वर त्याचा सुगंध घेतो आणि तो आनंदित होतो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यू डिफाइन व्हॉट इज इम्पॉर्टंट टू यू बाय व्हॉट यू डेडिकेट युअर टाइम टू. तुम्ही तुमचा वेळ कशासाठी समर्पित करता, त्यावरून तुमच्यासाठी काय महत्वाचे आहे ते तुम्ही परिभाषित करता. प्रेज द लॉर्ड. व्हेरी सिंपल. नोबडी आय लव्ह जीसस, मी ईश्वर खूप प्रेम करतो, सांगण्याची गरज नाही. ते कशावरून कळतं? तुम्ही परमेश्वराला किती वेळ देता, परमेश्वरासाठी वेळ कसे काढता, परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये किती वेळ बसता, ह्याच्यावरून आपोआप कळते की तुमचं देवावर किती प्रेम आहे. प्रेज द लॉर्ड. इफ यू लव्ह हिम, you will long to be with him. If there is no love, you will find excuses. ना अनेक आपण सबबी देऊ शकतो. मला वेळच मिळत नाही, मला थकवा होतो, ते आहे, मला काम आहे, मला ते आहे, मला बसायचं आहे, पण मला जमतच नाही. ते जमवावं लागतं जर आपण प्रेमात असलो तर. हालेलुया. सो फर्स्ट, most of all, make a commitment of your time. Give this gift to Jesus. You will be happier, healthier, renewed, and God will be pleased. विशेष म्हणजे आपल्या संपूर्ण वेळाची वचनबद्धता करा. Many people don't have time because there is no commitment, there is no discipline. Praise the Lord. आपण आळशी आहोत. आपण आपल्या जीवनामध्ये डिसिप्लिन नाही, अनुशासन नाही. उठलो तर उठलो, नाही उठलं चालते, गेलो तर गेलो, जमलं तर बघू, नाही तर नाही. तर ह्या वर्षामध्ये काय करायचं आहे? बी डिसिप्लिन, अनुशासित व्हा. आपल्या संपूर्ण वेळेची वचनबद्धता करा. तुम्ही अधिक आनंदी, निरोगी आणि चैतन्यशील व्हाल आणि परमेश्वर प्रसन्नित होईल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. द सेकंड गिफ्ट ऑफ टॅलेंट, कौशल्याची भेट किंवा परमेश्वराने तुम्हाला दिलेली कृपादानाची भेट. व्हॉट कॅन आय ऑफर टू? फर्स्ट, ऑफर युअर टाइम. सेकंड, ऑफर युअर टॅलेंट. प्रेज द लॉर्ड. ते ज्ञानी पुरुष, what did they do? They had followed his star, which means they had a special talent which they used not to make money but to seek Christ. Hallelujah. You also have, every person sitting here has a talent. Anybody doesn't have any talent? कोणी आहे का त्याला काहीच कौशल्य? हा आहे का कोणी? मला काहीच देवाने काहीच गुण दिलेलं नाही, काहीच. देयर इज नो गिफ्ट, देयर इज नो टॅलेंट गॉड हॅज गिवन मी. प्रेज द लॉर्ड. एव्हरीबडी हॅज टॅलेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज अ टॅलेंट टू ब्लेस आवरसेल्फ. हे सर्व माझी कला आहे, कौशल्य आहे, म्हणून मग त्याचा फायदा मला झाला पाहिजे. पण परमेश्वराने ते दिलेलं आहे. All of us have a special talent or a gift which are a sign of power and majesty of God. देवाने प्रत्येकाला वेगळं बनवलेलं आहे, प्रत्येकामध्ये वेगवेगळे गुण टाकलेले आहेत. प्रेज द लॉर्ड. सर्वांना एकसारखे गुण दिलेले नाहीत, नाहीतर मग गडबड होणार. आणि म्हणून त्याला माहित आहे की कोणाला काय काय दिलं पाहिजे. मग ते सर्व गुण, सर्वांमधले गुण, वेगवेगळे गुण जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा खरोखर परमेश्वरासाठी आपण सुंदर कार्य करतो. प्रेज द लॉर्ड. These talents and gifts are not given to us just for our own use, but are given to us for the enrichment of the lives of others
and so that we can serve God better. Praise the Lord. Yes, God has given us a special ability so that we can work, earn, and have a good living. Yes, but it's not only for that. Praise the Lord. First, it has been given to glorify God and to build His kingdom, to serve Him. Praise the Lord. When you just concentrate on your talents, it will become idol worship. जर तुमचे जे गुण किंवा तुम्ही सांगाल माझ्याकडे हा विशेष गुण आहे आणि हा माझा आहे आणि हा माझ्यासाठी आहे आणि याचा पुरेपूर फायदा मला होणार आहे, then that is become idol worship. Praise the Lord. तिथे परमेश्वराची उपस्थिती नाही, कारण तुम्ही अहंकार आहे, माझा आहे, मला मिळालेला आहे, हा फक्त माझ्यासाठी. नो. Praise the Lord. God has given you so that God may be glorified and that His kingdom may be built. Praise the Lord. पेत्राचं पहिलं पत्र 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received. Have, it doesn't say have. Saint Peter uses the words whatever gift you have received to serve others. Hallelujah. As faithful stewards of God's grace in its various forms. It doesn't say that whatever gift you have you should use. No, God doesn't want your gifts. Praise the Lord. परमेश्वराने जे तुम्हाला दिलेले आहे, तुम्ही देवाच्या बहुविध कृपेचे चांगले कारभारी या नात्याने प्रत्येकास मिळालेल्या कृपादानाने एकमेकांची सेवा करा. परमेश्वराने तुम्हाला कृपादानं दिलेली आहेत की त्यांचा तुम्ही वापर एकमेकांच्या सेवेसाठी करा. प्रेज द लॉर्ड. कृपादानं जी तुमच्याकडे आहेत नाही ती नको परमेश्वराला, तुमचं काहीच नको. जे देवाने दिलेलं आहे त्याचा वापर करा. हालेलुया, हालेलुया. All of Christ's works need to be done in our times. As you know, Christ is not physically present to do these things. ह्या गोष्टी ज्या आहेत आणि म्हणून प्रभू येशू आता इथे नाही आणि म्हणून तुम्हीच त्या गोष्टी करू शकता. हालेलुया. आणि प्रभूला ही भेट, हा उपहार तुमच्याकडून हवा आहे. त्यांनी दिलेले कौशल्य तुम्ही त्याच्यासाठी वापरावे. प्रेज द लॉर्ड. टॅलेंट, various talents. Jesus used his talent when he was physically present. He used his time and he used his talent. येशूने सुद्धा आपले त्याच्या ठाई जे कौशल्य होतं ते वापरलं. काय? To preach to the lost, visit the sick and elderly, feed the hungry, teach and console the lonely and the sorrowful, pray for the sick and the needy. ख्रिस्ताची सर्व कामे आपल्या काळात करणे आवश्यक आहे. तुम्हाला माहिती आहे की ख्रिस्त शारीरिकरित्या उपस्थित नाही. प्रेज द लॉर्ड. अँड ही डझंट रिग्रेट. तो त्याबद्दल त्याला अरे कशाला मी 33 वर्षामध्ये परत स्वर्गामध्ये गेलो. प्रेज द लॉर्ड. नो नो, बिकॉज ही स्टील होपफुल. त्याला आशा आहे की त्याच्या नावाने जे बोलावलेले लोक आहेत, जे आपण सर्व आहोत, ते आपल्या कलागुणांचा वापर करतील. वी विल यूज द एबिलिटी, द स्पिरिच्युअल गिफ्ट्स व्हॉट ही हॅज गिवन अस टू कंटिन्यू द वर्क व्हॉट क्राइस्ट डिड. जे कार्य येशूने केलं आपण ते करत राहणार. शिष्य आणि मग सर्व प्रेषित आणि शिष्य आणि त्यांनी केलं आणि ते आता आपण सुद्धा करत राहणार. हालेलुया. सो वी आर कॉल्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स. आपल्याकडून अपेक्षा आहे आपली कलागुण, कौशल्य हरवलेल्यांना उपदेश करण्यास, आजारी व वृद्धांना भेट देण्यास, भुकल्यांना अन्न देण्यास, एकाकी आणि दुःख लोकांना शिक्षण आणि सांत्वन देण्यास, आजारी आणि गरजूंसाठी प्रार्थना करण्यास. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एव्हरी वन ऑफ अस हॅव सम ऑफ द अदर गिफ्ट. आपल्यामध्ये सर्व आहे. प्रेज द लॉर्ड. आमची भगिनी लीना आहे, दर सोमवारी पाणी आणणार आमच्यासाठी. प्रेज द लॉर्ड. गिफ्ट
ही एक कौशल्य आहे. दिस इज अ गिफ्ट. प्रेज द लॉर्ड. वी हॅव अ मेरी आंटी देयर. कुकिंग मिनिस्ट्री. रिट्रीट सांगा, 200 लोक असो, किती लोक असो, मॅनेज. प्रेज द लॉर्ड. वी हॅव अनदर लीना. हॉस्पिटलमध्ये कोण आहे, काय बघणार. प्रेज द लॉर्ड. Various gifts, talents. People who sing here, Judy is there, so many others. गाण्याचं दान आहे, प्रभूसाठी वापरणार. टॅलेंट्स आहेत, साऊंड आहे, काहीतरी आहे, प्रभूने काहीतरी मला दिलेलं आहे, मी त्याचा फायदा माझ्यासाठी करू शकतो. आय कॅन यूज इट फॉर माय प्रॉफिट. हालेलुया. बट गॉड हॅज गिवन मी, आय कॅन यूज इट फॉर गॉड. हालेलुया. As simple as this water. दर सोमवारी न चुकता ही बाटली ती असते. देवाची देणगी आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सिम्बॉलिकली मर नो म्हणजेच was one of the ingredients in the sacred anointing oils. अभिषेक करण्याच्या तेलामध्ये हा पदार्थ घालण्यात येत असते. आणि म्हणून निर्गम 30:30, Exodus 30:30, Moses, God told Moses, you shall anoint Aaron and his sons and consecrate them in order that they may serve me. Praise the Lord. Anointing. नवीन करारामध्ये anointing is the Holy Spirit. Dana, gifts of the Holy Spirit have come upon each one of us. We have received spiritual gifts. Hallelujah. आता ही आध्यात्मिक दानं आपल्याला टॅलेंट्स, गिफ्ट्स, कॅरिझम्स ज्याला आपण म्हणतो, हॅव टू बी युज्ड फॉर द चर्च, बिल्डिंग ऑफ द चर्च. हालेलुया. कॅरिझम्स. आणि म्हणून मर म्हणजे ज्या अनॉइंटिंग ऑइल, अभिषेक, प्रत्येकाला इथे अभिषेक करण्यात आलेला आहे. ज्ञानी पुरुषांनी गंधरस अभिषेक केल्यामधला म्हणजे आपला अभिषेक झालेला. वी आर बीन अनॉइंटेड बाय द होली स्पिरिट. वी हॅव रिसीव्ड ऑर्डिनरी गिफ्ट्स अँड ऑल्सो charismatic gifts and various other gifts the Bible mentions in New Testament and St. Paul's letters. There are so many gifts mentioned. Gifts of help, gifts of simple सेवा करण्याचं ही पण एक कला आहे, कौशल्य आहे, प्रभूने दिलेला आहे. तो मला त्याच्यासाठी वापरायचा आहे. दॅट इज द गिफ्ट दॅट आय कॅन गिव्ह टू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. गंधरस प्रमाणे आपल्याला पवित्र आत्म्याच्या दानाने अभिषेक केले गेले आहे, कृपादानाने ना, कॅरिझम्स. ख्रिस्त आपल्या प्रत्येकावर त्याच्या नावाने दयेचे आध्यात्मिक आणि सामाजिक कार्य करण्यासाठी अवलंबून आहे. Your talent is a special gift only you can give. तुमचे कौशल्य ही एक खास भेट आहे जी तुम्हीच देऊ शकता. Praise the Lord. If you are called to give a glass of water, if you have that talent, nobody else can do that. Praise the Lord. But somebody else cannot just do. That person has some other gift. त्या व्यक्तीला दुसरी कोणतरी कौशल्य आहे. आणि म्हणून हे सर्व लोक जेव्हा एकत्र येतात, परमेश्वराचं सुंदर कार्य होते. हालेलुया. आणि म्हणून जर त्या ज्ञानी पुरुषांसारखं जर तुम्ही आल्या आणि तिथे तुम्ही तुमची थैली सोडली नाही, यू आर नॉट ओपनिंग युअर ट्रेजर्स अँड गिव्हिंग, देन देयर इज समथिंग मिसिंग. हालेलुया. इफ एव्हरी ख्रिश्चियन, प्रत्येक विश्वासी व्यक्तीने जर सांगितलं की मी आजपासून प्रभू तुला माझं टॅलेंट, माझं कौशल्य देणार, मी सांगतो तुम्हाला ख्रिस्त सभा आहे तिथे राहणार नाही. इट विल जस्ट रॅपिडली स्प्रेड. हालेलुया. इट विल बिकम सो रिच. द ओनली थिंग इज बिकॉज वी आर नॉट गिव्हिंग व्हॉट गॉड हॅज ब्लेस्ड अस विथ. हालेलुया. हालेलुया. अँड द थर्ड gift, very difficult. Hallelujah. The gift of treasures. संपत्तीची भेट. संपत्तीची भेट. आणि पुन्हा एकदा तिसरं जे भेट
त्या ज्ञानी पुरुषांनी येशूला दिलं. सर्वात प्रथम ऍक्च्युअली ते होतं ते म्हणजे मॅथ्यू 2:11. देन ओपनिंग दॅट ट्रेजर्स दे ऑफर्ड हिम गिफ्ट्स गोल्ड. प्रेज द लॉर्ड. गोल्ड. मत्ते 2:11. मग आपल्या द्रव्यांच्या थैल्या सोडून सोने, सर्वात प्रथम सोने ही भेट त्यांनी त्याला दिली, प्रभू येशूला दिली. प्रेज द लॉर्ड. रॉयल, अ लक्झरी. प्रेज द लॉर्ड. गोल्ड इज अ सिंबल ऑफ एफ्लुएन्स अँड फायनान्शियल सक्सेस. आताच्या जगामध्ये सुद्धा सोनं हे कशाचं प्रतीक आहे? सोने हे समृद्धीचं आणि आर्थिक यशाचे प्रतीक आहे. प्रेज द लॉर्ड. आपण त्या सोन्याच्या मापाने आपण लोकांना मापत असतो. ज्याच्याकडे खूप सोनं आहे तो श्रीमंत आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Our ceremonies are incomplete without the traditional exchange of gold, the symbol of love and prosperity. आणि म्हणून ते चिन्ह आहे, प्रत्येक प्रेम आणि समृद्धीचे प्रतीक असलेल्या सोन्याच्या पारंपरिक देवाणघेवाण शिवाय आमचे समारंभ अपूर्ण आहे. कोणताही समारंभ असो, ती अंगठी किंवा ती चेन किंवा ते घालावंच लागणार ना, कारण त्याद्वारे आपण इतरांना सांगतो, प्रेज द लॉर्ड, that your relationship is precious to me. तू माझ्या खूप जवळचा आहे. हालेलुया. आणि म्हणून लग्नामध्ये असो, बारसं असो, बॅप्टिझम असो, कम्युनियन असो, मग ती छोटीशी रिंग असो किंवा काहीतरी 2 ग्रॅम 4 ग्रॅम काहीतरी असो, पण ते सोन्याचं काहीतरी दिलं पाहिजे. हालेलुया. नॉट जस्ट इन आवर faith but in anywhere, in any other faiths. Giving gold. Hallelujah. In the same way, we are also called to give. Give him first part of your wealth. Hallelujah. प्रभू असं सांगत नाही सर्व तुमचं जे काही आहे ते मला द्या. No. But he says, glorify me in what you have, your wealth also. खूप कठीण असतं, कारण आपल्याला वाटतं की मी जर दिलं तर माझ्याकडे काय उरणार. दॅट इज अ टेस्ट. इथेच परमेश्वर आपल्याला परखत असतो की मी जर एवढे दिले तर माझ्यासाठी कमी पडते. नाही, जेव्हा परमेश्वर आपण देतो कमी कधीच पडत नाही. हालेलुया. All these 3 things, I'm telling you, all these 3 things. When you give God time, you think if I give time to God, I will have less. No, you'll have more. When you use your talent for God, you think if I use my talent, I will be at a loss. No, God will increase your talent. Hallelujah. And when you give your treasure, your wealth, you think माझा कमी होईल. धन दिलं तर मला कमी पडेल ना थोडं. नाही, तुमचं जे आहे त्याच्यामध्ये खूप काही होऊन जाईल. Praise the Lord. The amount may not increase, but you will be able to use that same amount for much more things. Hallelujah. That is called multiplication. Hallelujah. Before you spend money on anything else, give first portion to God. It all comes from Him. देवाने तुम्हाला ती कौशल्य, ते दान दिलं म्हणून तुम्ही कमावू शकता. परमेश्वराने चांगलं धडधाकट शरीर दिलं म्हणून तुम्ही कमावू शकता. Praise the Lord. God gave you the ability. That's why you can earn. If He has given you, then it belongs, the portion belongs to Him also. Hallelujah. And tithing is one way of seeking God's blessing on all your finances. This is where sadly we are उरलेलं. आपण काय करतो, उरलेलं देवाला देतो. काय महिन्याच्या अखेर एवढं उरलं मग 20 रुपये टाका कशिलीमध्ये. Praise the Lord. For the kingdom of God. Okay. No. First portion, try this. I am telling you, the Bible also says, try this with God. Try to give God a portion of your wealth. I am not saying that you must divide this much, that much. No. Just disciplined way. Try to give every month. Lord, I will give you. Grace Ministries, we have so many people. Secretly, they will give every month. They will give some envelope they will put, and every month they will just push it. Praise the Lord. And so many testimonies I can tell you.
that God has taken care of them, God has supplied them, God has been their provider. Hallelujah. Hallelujah. कमी पडत नाही. प्रभू का आपल्याला सांगतो आपलं धन देण्यासाठी? This is one very strong reason. For where your treasure is, there your heart will be also. Praise the Lord. If you want to really discipline yourself, Lord, my heart is on you, not on wealth. जेथे तुझं धन आहे तेथे तुझं मन ही लागेल. Praise the Lord. परमेश्वर आपला सर्वात मोठं धन. You are the wealth I want, not this earthly wealth. हे काय आहे? हे येणारे जाणार. मला तू हवा. Praise the Lord. त्याच्यावर आपलं मन लावा, त्याच्यावर तुम्ही टाका, कधीच कमी पडणार नाही. Remember the words of Saint Francis Assisi. It is in giving that we receive. Praise the Lord. Wonderful. It is in giving. असे संत फ्रान्सिस चे शब्द लक्षात ठेवा. आमच्या देण्यातच आम्हाला प्राप्त होत असतं. मी दिल्यानंतर मला प्राप्त नाही. मी दिल्यानंतर मग मला काही वेळानंतर मिळेल का? नाही. तुम्ही देत असतानाच प्रभू तुम्हाला देत असतो. हालेलुया. As you are giving, as you just intend to give, God looking at your heart, He starts giving you. Praise the Lord. So these three gifts, my brothers and sisters, we can give to Jesus. ह्या तीन गोष्टी ह्या वर्षामध्ये दररोज सातत्याने, continually, Jesus, because these three nobody else can give. You only have to give. Give God your treasure, gold. Give God your time, frankincense. Give God myrrh, that is your gifts, your talents. Hallelujah. 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 Praise the Lord. God is good and all the time. Let us pray. आपण प्रार्थना करूया. Let us all stand. आणि आज जे वचन आपण ऐकलेलं आहे, आपण प्रभूचे आभार मानूया. आज आपल्याला प्रभूने इथे आणलेलं आहे. That God has brought you over here, and in this new year, what is that you can give to God? What is that I can give to God? Let us close our eyes. आणि प्रभू तुम्हाला काय सांगत आहे? What is the Lord telling you? That what can you give to God? God loves a cheerful giver. संतोषाने देणारा प्रभूला प्रिय आहे. Say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. The best, आपण प्रभूला जे टाइम, ट्रेजर, टॅलेंट आपल्याला द्यायचं आहे, when we really love Him, we want to give something to Him. आपल्याला प्रभूला आपला वेळ, आपला संपत्ती, कौशल्य, जे काही आपलं सर्वस्व प्रभूला आपल्याला द्यायचं आहे. आणि त्या ज्ञानी पुरुषासारखे wise men seek Him, and wise men still seek Him today. आणि प्रभूला जेव्हा ते भेटायला येतात, ते प्रभूला काहीतरी देऊन जातात. जबरदस्ती नव्हती त्यांच्यावरती, स्व इच्छेने ते घेऊन येतात. आपण सुद्धा स्व इच्छेने प्रभूला देऊया. Lord, we give to you our
our heart, our mind, our body. It's all yours. आपले हात उंच करूया आणि प्रभू, मी माझं जीवन तुला देत आहे. आय बिलीव्ह इन यू. आजचं पहिला वाचन मिसेमध्ये योहानाच्या पहिल्या पत्रामध्ये लिहिलेलं आहे. दिस इज हिज कमांडमेंट दॅट वी बिलीव्ह इन द नेम ऑफ हिज सन जीसस अँड लव्ह वन अनदर. ही त्याची आज्ञा आहे की त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त यावर तुम्ही विश्वास ठेवावा आणि एकमेकांवर प्रीती करावा. ही त्याची आज्ञा आहे. इट इज हिज कमांडमेंट that we believe in him. This entire year, let us continue believing in him and giving him our everything. तो आहे म्हणून त्याला दिला पाहिजे. He is Lord. He is Lord. He is living God. Let us love him in this new year. या नवीन वर्षामध्ये आपण त्याच्यावर अधिक प्रीती करावं. आणि प्रीती, हाऊ डू वी लव्ह हिम? इन टुडेज रीडिंग ब्युटिफुली इट सेज दॅट त्याची आज्ञा ही आहे की त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याच्या नावावर आपण विश्वास ठेवावा आणि त्याने आपल्याला आज्ञा दिल्याप्रमाणे आपण एकमेकांवर प्रीती करावी. टू थिंग्स. वी बिलीव्ह इन हिम अँड लव्ह वन अनदर. And when you believe in him, you will give your time, your treasure, your talent, because you believe that it is not going waste. I believe in him. Can we say that? I believe in you. I believe in you, Jesus. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, तुझ्यावर मी विश्वास ठेवतो. माझा विश्वास तुझ्या नावावर आहे. आय बिलीव इन यू जीसस. भाइयों और बहनों, प्रभु पर हम विश्वास रखेंगे, डरेंगे नहीं. डरेंगे नहीं. इस पूरे साल में हमारे आगे इस 2025 साल में बहुत कुछ क्या होगा कल हमें मालूम नहीं है, पर हमें ये मालूम है कि मेरा कल, आने वाला कल कौन संभालने वाला है. Because he lives, I can face tomorrow. क्योंकि वो जीवित है, मैं कल का सामना कर सकता हूँ. मैं कल का सामना कर सकता. वो संभाल लेगा, वो संभाल लेगा. तो संभालना, तो संभालना. म्हणून भिवू नका. God wants to tell all of us, don't be afraid, little children, don't be afraid. I am with you. मी तुमच्या बरोबर आहे. प्रिय लेकरांनो, माझ्या मुलांनो, माझ्या मुलींनो, भिवू नका. मी तुमच्या बरोबर आहे. मी सांभाळणार. मी आहे. भिवू नका. Let us not be afraid to love God. Let us not be afraid to worship God. But let us trust in him. यीशु मसीह, भरोसा मेरा तुझ पर है. Can we say that once again? Hey यीशु मसीह, मेरा भरोसा तुझ पर है. तू ही मेरा सहारा है. मुश्किल समय में तू ही दिलासा है. और तू ही सदा रहेगा. हालेलुया, हालेलुया. Once again let us declare, प्रभु यीशु मसीह, मेरा भरोसा तुझ पर है. तू ही मेरा सहारा है. मुश्किल समय में तू ही दिलासा और साथ रहेगा मेरे सदा सर्वदा. हालेलुया. Let us lift our hands and thank him. Hallelujah. 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 Let us praise him. Hallelujah. 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 Come on, God, we are praising him. भरोसा है मेरा प्रभु यीशु पर. Hallelujah. 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 Come on, praise him. डरने की बात नहीं है. वो हमें मेरा सहारा देगा. Hallelujah. 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 Hallelujah.
It is His commandment. It is His commandment. त्याची आज्ञा आहे की त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याच्या नावावर आपण विश्वास ठेवावा. It is not just that a request, but it is a commandment. And why is a commandment? Because if you will not believe in Him, we will fail. And God is commanding us, and it is the reading of today's mass reading that ही त्याची आज्ञा आहे की आपण त्याच्या नावावर विश्वास ठेवावा. Believe in Him, and if you believe in Him, you will love Him, and if you love Him, you will give your treasure, your time, your talent to Him. भरोसा प्रभु जी मेरा तू रहेगा ये साल मेरे साथ 2025 में. Just believe in Him that प्रभु मेरे संग रहेगा. ये 2000 आज पहला प्रेयर मीटिंग है 2025 साल का. And the Lord wants to tell you, this is His commandment that you believe in Him. Continue to believe in Him. मुश्किल समय भी अगर आए, ये भरोसा रखो कि उसकी करुणा तुम्हारे पर सदा रहेगी. And that is why let us lift up our hands and praise Him with the bottom of your heart once again. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise Him, praise Him, praise Him. Hallelujah. Whatever is going to happen this year. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Believe in Him. Hallelujah, 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 Just receive now the grace of the Lord. Just receive the grace of the Lord. हे प्रभु हम सब पे अपनी करुणा बरसा दो. Just receive the grace of the Lord. Lord, we pray that every one of us receive grace. Every one of us receive the grace from you, O God. Just receive the blessing, the grace. So that we will love Him, serve Him, trust Him. I want to love you, Jesus, in this new year. I want to love you, Jesus, in this new year much more than I loved you in the past years. हे प्रभु, या 2025 सालामध्ये मी तुझ्यावर प्रेम करू इच्छितो. With all my heart, with all my mind, with all my soul. माझ्या संपूर्ण अंतःकरणाने तुझ्यावर प्रेम करू इच्छितो. आजपर्यंत कधीच असं प्रेम केलं नाही. असं प्रेम मी तुझ्यावर करू इच्छितो. I want to love you with my breath, with my heart, with my mind. And I want to believe in you. Thank you, Lord. Receive the blessing of the Lord. The Lord is healing many suffering from various infection, chest infection, fever. The Lord is healing people suffering from bleeding. If it is from the nose or anything, Lord, we pray you touch and you heal. The Lord is freeing people from fear. भीतीपासून तुम्हाला तो मुक्त करत आहे. प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद करत आहे. त्याचा आशीर्वाद आहे स्वीकार करा. त्याचा स्पर्श स्वीकार करा. Lord, let your blessing come upon everyone, so that in this year we will love you and we will love one another. Thank you, Lord. Ora bagala balaba sandara balaba bagala. Ola bagala bagala.
Thank you, Lord. Say thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Let us give a big clap to the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Are you all feeling blessed? Upon in the new year that we have just begun, and the Lord is with us and with His word. So let us make certain resolution. या नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच आपण आहोत. Today is 5th, 6th. आज 6 तारीख आहे. अजून आठवडा म्हणजे we are still in the first week only of New Year, and let us make then in what way. What is the Lord asking you? That what can I do? Maybe even little, not big. One small thing, a little thing. But continue with that consistently every day. दर रोज कदाचित it could be की मी बायबल वाचन करणार. Praise the Lord. A simple thing that I will read the Bible in a disciplined way. First Friday, I had given a small sharing on the power of the Word of God. In a disciplined way, वर्षाच्या सुरुवातीलाच आपण आहोत की मी बायबल दररोज वाचणार, किंवा मी पर्सनल प्रेयर मी थोडा वेळ काढणार आणि ते दररोज मी आय विल डू दॅट माय पर्सनल प्रेयर, किंवा मिसला जायला सुरुवात ना. ऑलवेज न्यू इयर कम्स आणि आपल्याला आठवण करून देत आहे. और मे बी इट कुड बी दॅट आय विल टेक केअर ऑफ माय हेल्थ. स्मॉल वे जंक फूड, लेट मी मेक इट लेस. अँड हाऊ कॅन आय ईट हेल्दी फूड टेक केअर ऑफ माय हेल्थ. किंवा काय प्रभू आपल्याला तुम्हाला दाखवत आहे, समथिंग ऑर दी अदर दॅट द लॉर्ड इज कॉलिंग यू टू डू, अँड स्टार्ट समथिंग इन दिस इयर to be a better version of yourselves. Praise the Lord. So Charis India is available January. Yes, the angels are come. सर्व दूत निघाले. तर हे दूत जे आलेले आहेत ते बघा, काहीतरी घ्या. 30 रुपये फक्त, 30 rupees, and nice articles are there. Just take it and keep it in your house. And let somebody read even little, it will be good. So please patronize. 30 rupees. This is come from the National Charismatic Office. Wants to sell, so please sell. Okay, praise the Lord. So इकडे जे पण टीचिंग स्टॉक्स वगैरे होत असतात तर त्याचं ते YouTube वरती अपलोड केला जातो. So you can subscribe to this our Grace Ministries Vasai channel, and you can maybe you can also you can send us your prayer request. तुमची प्रार्थनाची विनंत्या तुम्ही पाठवा. ग्रेस मिनिस्ट्रीज चा व्हॉट्सअप नंबर आहे, या नंबरवरती तुम्ही प्रार्थनाची विनंत्या पाठवा. वी विल प्रे फॉर युअर इंटेन्शन्स. त्याच्यासाठी तुमच्यासाठी प्रार्थना केली जाईल. बिफोर द मीटिंग इफ यू कम, त्यांना प्रार्थना हवी आहे. आमची टीम आहे मागे, तर त्यांना प्रार्थनासाठी नंतर थांबायचं नाही. तर तुम्ही मीटिंगच्या आधी जर तुम्ही आले, यू विल बी प्रेड ओव्हर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अँड देयर आर सर्टन फिक्स्ड प्रोग्राम्स लाईक एव्हरी फर्स्ट फ्रायडे 9:30 ते 4 फिक्स्ड प्रोग्राम आहे. ऑन एव्हरी 4th सॅटर्डे 1 तासाची 8:30 ते 9:30 सकाळी हा फिक्स्ड आहे, जे आपल्या चर्चमध्ये प्रार्थना होत असते. एव्हरी मंडे 7 to 8:30 प्रेयर मीटिंग. इट इज अ फिक्स्ड सर्व्हिसेस. प्रेज द लॉर्ड. तर आपण आता शेवटचं गायन घेऊया. अँड ॲज यू विल बी गोइंग आफ्टर द लास्ट सॉन्ग, यू कॅन शेअर द पीस ऑफ क्राइस्ट. हॅपी न्यू इयर एकमेकांना. अँड देन वी विल ट्राय टू मीट वन अनदर, विजिट अँड share the peace of Christ with one another after the final hymn. आपण उभे राहूया and let us take the final song.
तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उतर हुआ है। प्रकाश तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उतर हुआ है। पृथ्वी पर अंधेरा लोगों पे छाया हुआ है, देख पृथ्वी पर अंधेरा लोगों पे छाया हुआ है। तेरे ऊपर यहोवा उदय, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, तुझ पर प्रकट होगा, होगा। God is good all the time. God is good. Good night and God bless you. Happy New Year. Once again, share peace of Christ with one another and God bless you. We'll meet you next Monday. ज्यांना प्रार्थनेची गरज आहे तुम्ही पुढे या, तुमच्यासाठी प्रार्थना केली जाईल.